हेलो हाय नमस्कार समस्त को आई होप आपने समस्ते बहुत ही भल एवं बहुत ही सुस्थ थे। तो आज वीडियोटा समस्त हेल्पफुल हम ठीक अच्छे पर्टिकुलाली फास्ट सेमिस्टर कि फोर्थ सेमिस्टर एमती किसी भी नुह आप नुआ स्टूडेंट होता कि ओल्ड स्टूडेंट होता समस्त वीडियोटा देखिए कहीं आज वीडियो में आपको प्रूफ देखी ठीक अच्छे ता सहित आपर जो एलटीआर बर्तमान डीवी चलुची आर्ट्स पिला सरीगला ठीक अच्छे। तो से आमर आंध्र बीएड पे रिजेक्ट भी होती ठीक अच्छे जो मैंने आंध्र बीएड करते से भितर केते जनक रिजेक्ट करा जायछि देन से मध्यरु मते 3 ରୁ 4 जन कांटेक्ट करिसंती एवं सेमानकर कोन सेमाने एक्चुअली कोन कहिसंती कोन पय ताको रिजेक्ट करा जायछि मु ता आपनको देखैबी एंड कोन करिवेनी कोन करबा दरकार को डॉक्यूमेंट पय रिजेक्ट करा जाउछि वर्तमान समय रे आ को माने आपण सब डॉक्यूमेंट कोठरु ठीक करिवे सब रखिबे ताहा वीडियो रे हम आलोचना करिबा। जदि आपण माने नोआ स्टूडेंट बा ओल्ड स्टूडेंट बा कंप्लीट हो जायछि देन आपण माने जदि आंध्र बीएड करिसंती निहाते वीडियोटा देखिबे बुझला। जदि नुआ स्टूडेंट देन आप सब डॉक्यूमेंट एबिठू एजेंट मान कहीकि निज पाखे रखिए आउ नुआ स्टूडेंट मान गोटे एक्सट्रा कथा अच्छे आप शुणवे वीडियोटा ठीक अच्छे आपण मानक निहाती फ्यूचर प्रॉब्लम फेस करने पड़ोनी मो कथाटा को संपूर्ण मैंने वीडियो देखिले निहाती आपको हेल्प मिल आ सहित आम समस्ते देखिए मो स्टार्ट करुच्ची वीडियोटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियोटा स्किप करेंगे जो मैंने आंध्र बीएड कर चाकरी पाइबा चाहूँगी क्लियर स्टार्ट करुच्ची। जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे और वीडियो को संपूर्ण देखिए देखी सारापर जब डाउट माने जहाँ भी आपको मन भर आसो क्वेश्चन से सब निहाती कमेंट सेक्शन में पचारि पारे आंसर मुझे निहाती आपको देवी। तो स्टार्ट करें फास्ट वीडियोटा संपूर्ण देखो फास्ट मुझे केतेटा कथा कहूँ डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग फास्ट भलसे शुणवे जो मैंने आंध्र बीएड करुँच ठीक अच्छे से कौन कौन डॉक्यूमेंट देखती कौन कौन डॉक्यूमेंट देखा दरकार मुझे जी जानते मुझे कहूँ फास्ट दरकार आप एनसीटी रिकग्निशन थी दरकार इक्विवेलेंस थी दरकार एफिलिएशन थी दरकार ये तीन थिले आपण मैंने करुँच आपणकर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वर्तमान समय आमर इक्विवेलेंस माने कौन आमर आंध्र प्रदेश रे जो यूनिवर्सिटी थ्रू आप बीएड करुँच से ही यूनिवर्सिटी बीएड आमर ओडिशार कौ यूनिवर्सिटी बीएड सहित समान ताहाको कुहाଯାଏ आमर कौन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्लियर। एफिलिएशन कौन एफिलिएशन माने आपण जो आंध्र प्रदेश गोटे कॉलेज रे करुँच बुझला भलसे बुझी नियंतु देन मु आपको से प्रूफटा देखी आप जो यूनिवर्सिटी रे कर गला यूनिवर्सिटी थ्रू रे जो कॉलेज एडमिशन नहीं से कॉलेजटा से यूनिवर्सिटी सहित लिंक अच्छी कि लिंक माने कौन से यूनिवर्सिटी से ही कॉलेज को माने आप धरत आंध्र प्रदेश रे आंध्र नागार्जुन यूनिवर्सिटी रे एडमिशन नहीं ठीक अच्छे देन आप नागार्जुन यूनिवर्सिटी बीएड आम ओडिशार को यूनिवर्सिटी सहित बीएड सहित सामान ताहा देखिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट गला देन इक्विवेलेंस पर आपनकर एफिलिएशन कौन ना जो कॉलेज रे आपण एडमिशन नहीं आंध्र नागार्जुन यूनिवर्सिटी सहित लिंक थी कॉलेज से ही नागार्जुन यूनिवर्सिटी से कॉलेज को बीएड कर परमिशन माने कौन से तार माने आंध्र प्रदेश कॉलेज गुड़ी को यूनिवर्सिटी सहित मर्ज थाए 100टा सीट से बीएड एडमिशन माने गोटे गोटे कॉलेज को ठीक अच्छे बीएड 100टा सीट लेखा दि जाए से रिकग्निशन को एफिलिएशन कह जाए ठीक अच्छे। तो एफिलिएशन अच्छी कि देखिए आउ एनसीटी रिकग्निशन थिले आपण माने एक्चुअली एदिके देखुछंती आउ एग्जाम माने आपनकर बीएड कंप्लीट हेले कॉलेज रो सर्टिफिकेट दिया जाए यूनिवर्सिटी तरफ ठीक अच्छे को सर्टिफिकेट ना आपण माने हमरो 4टा सेमेस्टर मार्कशीट आपनको मिली थाए प्रोविजनल मिली थाए तापर ग्रेड 2 परसेंट सर्टिफिकेट मिली थाए माइग्रेशन मिली थाए कंडक्ट मिली थाए स्टडी सर्टिफिकेट मिली थाए एनसीटी रिकग्निशन मिलिबो एफिलिएशन मिलिबो इक्विवेलेंस मिलिबो ठीक अच्छे ये सब सर्टिफिकेट आपको मिले ता सहित ओडी सर्टिफिकेट गोटे अच्छी ताहा आपण वर्ष 2 वर्ष पर अप्लाई करि परिबे ओके। तो ये सर्टिफिकेट आपको सब मिले तो ये कथा है आंध्र प्रदेश में जो सब सर्टिफिकेट मिलूँ तो कहीं रिजेक्ट कराऊँ ठीक अच्छे आमती नुह आंध्र प्रदेश बीएड कर पे चाकरी पाऊना यही एलटीआर रे सीपीजेड कैटेगोरी पीसीएम कैटेगोरी आंध्र बीएड पे पाई मु मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट आम स्कूल माने आम ग्रामर गोटे स्कूल आंध्र बीएड कर नागार्जुन गोटे पिला चाकरी पाई ओके सी आमर पीसीएम कैटेगोरी तार 43 ना समथिंग कट ऑफ कर तार 44 केते माने शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करुच्ची चाकरी मिल जाइए एंड आउ जड़े अच्छा सी भी आम आई थिंक सीबीजेड 76 ना केते जाइथिला भी आंध्र बीएड ठीक अच्छे सेम बैच सी मैंने चाकरी पाई आहरी आउ जड़े अच्छा मु जो कॉलेज एडमिशन करुच्ची माने मु जो कॉलेज बीएड कर कॉलेज जड़े करके भी चाकरी पाई कटक अच्छे आरएसटी अच्छी रेगुलर हाई स्कूल टीचर तो से जब जॉब मिल पारुच्ची कौन प्रॉब्लम होनी तो एम कहीं हो प्रॉब्लम हमार कारण मुझे बताऊँ देखो फास्ट फास्ट बहुत चाकरी मिल जाइए एबे माने आउ कौन माने हमर जो डीवी टाइम बसुचंती एटा सब यूनिवर्सिटी पिला मानक पई नुह देखो डीवी रे माने एटा सब डिस्ट्रिक्ट रे पिला मानक पई नुह
କେତେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏଇଟା ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ମାନେ କରାହେଉଛି, ଆଉ କେତେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏମିତି ହେଉନି, ବୁଝିଲ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଜବ୍ଟି ମିଳିଯାଉଛି। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ, ଏବେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଲ୍ଟ ମିଳୁନି, ମାନେ ଡିଭିରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଲ୍ଟ ମିଳୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। କ'ଣ ନା, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଆମର ଏନ୍ସିଡି ଠିକ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ, ଓପିଟିଆର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆସିଲା, ସବୁ ମାର୍କସିଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେମାନେ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିରୁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଇ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେଇ ଇୟର୍ରେ ମାନେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ 25-27 କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଧରନ୍ତୁ 25-27 ଯଦି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାକୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଦେଇନି, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ରିଜେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ଯଦି 24-26 ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ସେଇ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ 23ରେ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଦେଇଛି, ମାନେ 23ରେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବନି, 24 ଦରକାର। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭିରେ ସିଏ ପଚାରିବେ 23ରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା 24ରେ ଦେଇନି, 24ଟା କାହିଁକି ସିଏ ପଚାରିବେ। ଆପଣ ମାନେ 24ଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ 24ର ସେଇଟା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, 23ର ଆମେ କାହିଁକି ନେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ 24 ଯେହେତୁ, ତ ଆମେ 23ଟା କାହିଁକି ନେବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେନି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ତ ହେବନି ନା। ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଆପଣ ଡିଭିରେ ଯିବେ, ଆଉ ଡିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟାଯିବ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍, ମାନେ ଆପଣ କିଛି କରିବି ପାରିବେନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। କ'ଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ବାହାର କରୁନି, ସେମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ଆମର ଭୁଲ। ତ ତାହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆଜି ଡିଭିରେ ମୁଁ କାଟିଗଲି ମୋର 22ରୁ 24 ବ୍ୟାଚ୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା 2019ର କ'ଣ କରାହେବ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ 2022ରୁ 24 ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଆମର 23-25 ବ୍ୟାଚ୍, ଆମଠୁ ଆଗରେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ତ ବ୍ୟାଚ୍ଟା ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଯେଉଁ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆନ୍ଧ୍ର ସେଠି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କେ ସେଥିରେ ଫସିଗଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଫସିଯିବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା, କାହିଁକି ମାନେ ପୁରା ରିଜନ୍ଟା କ'ଣ କହିଲେ। ତ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, କହିଲେ 2022-24 ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଆଣିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ 22-24 ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି ଆମର କେତେ, 22-24। ତ ସିଏ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ ବହୁତ ଆଗରୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସଟା, ଆଉ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ଅଲଗା ହେଇଛି, ତାର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ମାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସେଇ 22ରେ ମାନେ ଆମର କେଉଁଟା ନାଗାର୍ଜୁନ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଥିଲା ତାହାକୁ ବି ମଗା ହେଇଛି, ବୁଝିଲା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ହୁଏତ, ସେଥିପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି କେଉଁଠି କରିବେ। ଆମେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରରେ କରିଛେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି, ମାନେ ଆମର ଡିଭି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମକୁ ନିହାତି ରିଜେକ୍ଟ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ ସେମିତି। ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଟାଇମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ, ଏତିକି ଲେଖିଛି ମୁଁ, ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି 22ରୁ 23ରେ ANU ଆଣ୍ଡ 23-24 ହେଉଛି AQ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ନାଗାର୍ଜୁନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା, କୌଣସି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଇନି, କିଛି ଦିଆ ହେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି 2023ରୁ ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ତାର ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ମୋ ବ୍ୟାଚ୍ ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ 23ରୁ 25 ବ୍ୟାଚ୍, ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ 2022ରୁ ନଥିଲା, ଆଗରଟା ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ବର୍ଷରେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଦିଆଯାଏନି, ତ ସେଇଥିରେ ସେ ଫସିଗଲେ, ହେଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ, ସାର୍ କେମିତି ଆମେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଆଣିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ଯଦି 22-24 ଆଉ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ 2019ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଆପଣ RTI ମଗେଇବେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ଜାଗାରେ RTI ମଗେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ RTI ମଗେଇବେ। RTI ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିଥିଲି, କେମିତି ଆପଣ ଅପଡେଟେଡ୍ ଆଫିଲିଏସନ୍ ମଗେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ନା, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ବନାଇଥିଲି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ସେଇଠୁକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଓକେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 23ରୁ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ତାକୁ ସେୟାର ବି କରିଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 16/8/2023, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କହିବାର କଥା କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଇୟର୍ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଗର ଅଛି 2019ରେ ଧରନ୍ତୁ ଅଛି, 2022 ବ୍ୟାଚ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ 2019ରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯଦି ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ କରିବେ RTI। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ବାଇ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବ, ବାଇ ଇମେଲ୍ରେ ବି ପଠାଇବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ତାହାକୁ ଆପଣ ରଖିବେ। ଡିଭି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖେଇବେ, ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଆଉ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସରେ ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଣିଲେ ବି ମାନେ ସେଥିରେ କିଛି ତାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଓକେ। ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ମିଳିବ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ RTI ମଗେଇକି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସରେ ରିଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟେଡ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ RTI ଥ୍ରୁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ପୁରୁଣାଟା। ଓକେ, କେମିତି କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଅପଡେଟେଡ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲସେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ବାହାରିବ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ମାର୍କ ସିଟ୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ରଖିବେ ୱିଥ୍ ଲାମିନେସନ୍ କରିକି। ତାହା ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ସଫର ହେବେ। ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ କେମିତି କ'ଣ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେମାନେ କିଛି ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଆପଣମାନେ ସେ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ କାହିଁକି ଯିବେ, ବୁଝିଲେ। ସମସ୍ତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଭଲସେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଏବେ ନାହିଁ ଦେନ୍ ସବୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଏବେ ବି ଅଛି, କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଆସିନି, ନିହାତି ଆପଣ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆମର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସରେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉଛି, କେତେକଙ୍କର ରହୁନି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଇକ୍ୱିଭାଲେନ୍ସ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି ମାନେ କରିକି ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ଟଚ୍ରେ ବି ବହୁତ ମାନେ LTRରେ ଯେତେ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର କେଶରୀ ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନର ସ୍ପିରିଟ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ପାଇପାରିବେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ପାଇବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଜବ୍ ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ରିଜେକ୍ଟ ହେବେ, ସେଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭେରି କରେ, କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେମିତି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କାହିଁକି ରିସ୍କରେ ଯିବା, ଆପଣମାନେ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକି ରଖନ୍ତୁ RTI ଥ୍ରୁରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା କରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଗରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ନିହାତି ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ।